So, in our next session, we are going to see what is debridement. Debridement is the removal of necrotic or infected tissue from the body, sometimes also remove foreign bodies. ചിലപ്പോൾ വൂണ്ടിനകത്ത് ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഉണ്ടാകാം. വിസിബിളി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫോറിൻ ബോഡീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതും നെക്രോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡീബ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഡ് ടിഷ്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീബ്രൈഡ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. It can cause further infection to the healthy tissues. So, in order to prevent that, we remove dead tissues and necrotic tissues from the wound. So, please remember that what is debridement is. Now, there are several methods doing debridement. First one is autolytic. In this, body gradually remove itself. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഫോറിൻ ബോഡീസ്, നെക്രോട്ടിക് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഡെഡ് ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ബോഡി തനിയെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോലിറ്റിക്. സോ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡു ദ റിമൂവൽ. Now the second one is biosurgery and the third one is sharp debridement. In this, sterile blades or scissors are used. Debride ആയിട്ടുള്ള ഡെഡ് ടിഷ്യൂസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷാർപ്പ് debridement. And the fourth one is surgical debridement. Completely dead ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ്, debride tissues ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് സർജിക്കൽ ഡീബ്രൈഡ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ ദീസ് 4 types ഓഫ് ഡീബ്രൈഡ്മെന്റ്. Now we are going to see a very important topic which is often asked in our exam. That's about the phases of wound healing. Phases of wound healings are the first one, hemostasis. Remember the term, and this happens within minutes. അതായത് ഒരു വൂണ്ട് സംഭവിച്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഫേസ് ആണിത്. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലോട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങും. ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹെമോസ്റ്റാസിസ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫേസ്. Inflammatory phase happens within 1 to 5 minutes after a wound. ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടായി ആദ്യത്തെ 1 തൊട്ട് 5 മിനിറ്റ് വരെയുള്ള ഇടയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന ഫേസ് ആണ് ഇത്. ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫേസ് ടൈമിംഗ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് proliferative phase. Proliferative phase happens from 3 to 24 days. ഇതിനകത്ത് ഗ്രാനുലേഷൻ ഫോം ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now the last phase is maturation phase. Maturation phase happens from 21 days onwards. Wounds ഉണ്ടായി 21 ഡേയ്സ് തൊട്ടാണ് മെച്ചുറേഷൻ ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഫേസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് re-epithelialization phase. Definitely you have at least one question from this. So please remember these points. Hemostasis, remember the term, and this happens within minutes after a wound. Inflammatory phase. Inflammatory phase happens within 1 to 5 minutes after a wound. Proliferative phase. Proliferative phase happens from 3 to 24 days and it's also known as granulation phase. Maturation phase. This happens from 21 days onwards and this phase is also known as re-epithelialization phase. So please remember all these points. We know that eating a lot of vegetables, fruits can help to prevent many diseases such as heart diseases, stroke and cancers. മിക്ക അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അൺഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഇതിനകത്തു നിന്ന് വരുന്ന 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 5 a day meal എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ 5 a day meal ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഈ അകത്ത് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക. നൗ 3 a day meal എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. We want to start with assistive devices for walking. We know that there are a lot of assistive devices which helps patient to walk and we go look at a few of them. First one is about Canine Walkers. Now the characteristics of cane. Cane is very lightweight. It has rubber tip and bottom. അതിൻ്റെ tip and bottom rubberized ആണ് to prevent slipping of fault. That is the main characteristics of Canine Walkers. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Canine Walkers എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്.
സോ സ്റ്റാൻഡ് അഫക്റ്റഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് വെൻ ആംബുലേറ്റിംഗ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കെയിൻ വെച്ച് ആംബുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അഫക്റ്റഡ് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. So remember that. Now handle should be placed at the greater trochanter of the patient area. Remember that. Now elbow should be fixed at 15 to 30 degree angle. Now we have to tell the client to the hold cane 4 to 6 inches to the side of the foot. Now the instruct patient to hold the cane in the hand of unaffected side. Then right leg unaffected എങ്കിൽ cane should be placed in the left leg. I mean left side move along with the affected side. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് റൈറ്റ് ലെഗ് ആണ് അഫക്റ്റഡ് എങ്കിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ കെയിൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ അഫക്റ്റഡ് ലെഗ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ കെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുക. അഫക്റ്റ് ചെയ്ത റൈറ്റ് ലെഗും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും നിന്ന് കെയിൻ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അൺഅഫക്റ്റഡ് ലെഗ് മുന്നോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അഫക്റ്റഡ് ലെഗും കെയിനും ഫോളോഡ് ബൈ അൺഅഫക്റ്റഡ് ലെഗ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ വേ പേഷ്യൻ്റ് ഡസ് മൂവിങ് വിത്ത് കെയിൻ. Now we are moving to the second type, hemicanes or quadruped canes. Now hemicanes or quadruped cane points both are used for patients who are having only one upper extremity. Now these hemicanes are more secure than quadruped canes. Comparing among these two, this is the more secure than quadruped canes. Now these two, അതായത് ഹെമിക്കെയിൻസും ക്വാഡ്രപ്പോയിഡ് കെയിൻസും both are more secure than a single dripped cane. സിംഗിൾ ഡ്രിപ്ഡ് കെയിനേക്കാളും സെക്യൂർ ആണ് ഹെമി കെയിനും ക്വാഡ്രപ്പോയിഡ് കെയിനും. ക്വാഡ്രപ്പോയിഡ് കെയിൻ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂർ ആണ് ഹെമി കെയിൻ. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്. നമ്മൾ അതായത് പേഷ്യൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പൊസിഷൻ അറ്റ് ദി അൺഅഫക്റ്റഡ് സൈഡ്, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഹെമി കെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രപ്പോയിഡ് കെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Now this has to be placed 6 inches from the unaffected side. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അൺഅഫക്റ്റഡ് സൈഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സോ 6 inches അൺഅഫക്റ്റഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് 6 inch മാറ്റിയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Now ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് എവിടെയായിരിക്കണം? ഷുഡ് ബി അറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റർ trochanter. So please remember these things from walkers. Walkers are mechanical devices. It has 4 legs support. Walker is supported by more easy for a patient and it's more comfortable for a patient. Now let's see how has to be used. The patient has to stand near to the affected, should be standing near to the affected side. Now full or points flat before putting weight on hand piece. അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് 4 ലെഗ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഹാൻഡ് പീസ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇതിന് 4 പുൾ കോഡ് ഉണ്ട്. ആ 4 പുൾ കോഡും ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് ടു ടീച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? മൂവ് ദ വോക്കർ ഫസ്റ്റ്. ആദ്യം വോക്കർ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വീക്കായിട്ടുള്ള ഫുട്ട് അതിൽ കയറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം അഫക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ലെഗ് കയറ്റി വെക്കുക. For example, if the patient right leg is affected and the first move the walker and then the right leg should be moving second and unaffected foot. Left leg should be followed by that. ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ടീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് walker, then weaker foot, പിന്നെ unaffected foot. Now പിന്നെയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ടീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് hold the upper bar of the walker each side and then move walker forward to the step doing it. Okay, അതായത് വോക്കറിൻ്റെ അപ്പർ ബാർസ്, വോക്കറിൻ്റെ 2 സൈഡിലുള്ള അപ്പർ ബാർ നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വോക്കർ മുന്നോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ദ അപ്പർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി വോക്കർ വെരി ടൈറ്റ്ലി. ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മൂവ്ഡ് ഫസ്റ്റ്, ദെൻ മൂവ് ദ വോക്കർ ഫോർവേഡ് and then the patient must step in doing it inside that because it has 4 foots. This is how walker is used. The next topic is about Avpu scale system, that is alert, voice, pain,
Unresponsive system. This is a system in which healthcare professional, first aider or an ambulance crew will be able to identify that the patient is unresponsive or not. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ലെവൽ ഏതുവരെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ഗ്ലാസ്കോ കോമ സ്കെയിൽ വഴി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോൺഷ്യസ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്, പെട്ടെന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസിലുള്ള മെഡിക്കൽ ക്രൂ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ what is the severity of patient's condition or patient is conscious or unconscious. Let's see each of them. A is for alert. That means the patient is fully awake. The patient can understand what you are saying and the patient will be able to express what they are experiencing. Okay, in that the patient does not need any intervention except for further monitoring. Next one is voice. That means patient has some response when you talk. Generally patient alert അല്ല, some kind of unconsciousness ഉണ്ട്. But നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ റെസ്പോൺസ്, പക്ഷേ തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ റെസ്പോൺസ് പേഷ്യൻ്റ് തരും. ഇനി അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് തരുന്നത്? സംടൈംസ് പേഷ്യൻ്റ് വിൽ ഗ്രൺ, പേഷ്യൻ്റ് വിൽ മൗണ്ട് ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് വിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി മൂവ് ദ ലിപ്പ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ റെസ്പോൺസ് തരും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വോയിസ്. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് പെയിൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് നോട്ട് awake. പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു വാട്ട് യു വാണ്ട് ടോക്കിംഗ്. പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ റെസ്പോൺസ് വിത്ത് പെയിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രിക്ക് ചെയ്യുവാണ്. പേഷ്യൻറ്റിന് സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ പെയിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്ലൈറ്റ്ലി പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിൻ എടുത്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പെരിഫറൽ എവിടേക്കെങ്കിലും കുത്തിയാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് പെട്ടെന്നൊരു ഷേക്കി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യൻ്റ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു പെയിൻ. Now the last one is U, unresponsive. That means patient is not responding to any of this. Patient is not awake at all. Patient is not responding to your talk, not responding to your pain stimulates. Whatever you do, the patient not responding and completely under unconsciousness. And this is Avpu scale system. This helps the first aider, especially the ambulance crew, such people, those who come in contact with emergency cases at the initial stage. Okay, and the first aid will be able to identify the severity of patient's conditions. That's all about the Avpu scale system. Now Avpu scale, if the score is less than A, അതായത് പേഷ്യൻ്റ് അലേർട്ട് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർദർ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് അവേക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അലേർട്ടാണ്, നോർമലി അലേർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ, അഥവാ അലേർട്ട് അല്ല, വോയിസിന് മാത്രമേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻ ടു ദി പേഷ്യൻറ്റ്. പക്ഷേ അതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വോയിസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഇതൊരു നോർമൽ തിങ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Less than A considered normal in hospital settings, but in a first aid setting this is considered as an emergency situation. Please remember that. Now in alert, ഇനി നമുക്ക് AVPയിലെ തന്നെ അലേർട്ടിനെ 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Dividing alert into 4 categories: time, person, place, event. എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിനോട്, പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനോട്, പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണോട്, പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഓർ ഇവൻറ്റിനോട് പേഷ്യൻ്റ് റെസ്പോൺസീവ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദോസ് കാറ്റഗറി അണ്ടർ ഫോർ അലേർട്ട്. AVPU എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം cannot be used for a long term assessment. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പല പ്രാവശ്യം അസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ AVPU സിസ്റ്റം വഴി അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. In that case you have to use GCS system. This is just for initial assessment. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള അസസ്മെൻറ്റിന് മാത്രമേ AVPU യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്ത കേസിൽ GCS തന്നെ നമ്മൾ പോകണം. ഇനി അല്ലാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർക്ക് ഓർ ആംബുലൻസ് ക്രൂവിനോട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ പോലും AVPU വഴി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം there must be a GCS done to the patient. GCS ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം.
ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ടു കൺഫേം അസസ്മെൻറ്റ് ഫൈൻഡിങ്, അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അസസ്മെൻറ്റ് ഫൈൻഡിങ് ശരിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വി വാണ്ട് ടു സീ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ AVPU ആൻഡ് GCS. GCSന് അകത്തുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റവും AVPയിലെ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റവും എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ. അലേർട്ട് എന്നുള്ളതിന് 50 സ്കോർ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, GCSലെ 50 സ്കോർ വി ക്യാൻ ഗിവ് ഫോർ അലേർട്ട്. ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അലേർട്ട്, യു ഗീവ് ദം 50. പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസീവ് ടു വോയിസ്, വിൽ ഗീവ് ദം 12. ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസീവ് ടു പെയിൻ, വിൽ ഗീവ് ദം 8. The patient is unconscious at all, will give 3. So remember the terms: alert 50, voice 12, pain 8 and unconsciousness 3.